अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर न्यूज सरा ज़ैम मुदस्सिर हुसैन। नजर बाजो पर न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरे की वफाकी काबीना गंड की गई इजलास लपारा नहनुकाती एजेंडा जारी से हुआ। इम्कान दे वफाकी काबीना द अफगान मुहाजिरीन क्याम की तोसी HEC की तरामीम और कौमी स्पोर्ट्स पिंजलस्कलन पॉलिसी मंजूरी वर्कड़ी। टोक्यो के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और जापानी हम मनसब योशिमासा याहाशी दरमियान मुलाकात। बड़ा खज़ अड़िकु पराख्ता और मुख्तलिफ शोबों की ताउन पर मामलात बानी तबादला ख्याल शवेदे। मुलाकात तपस मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तवेना पर मुगबानी बिलावल वेलिदी जापान सर तिजारत ज़रात IT सोलर एनर्जी और पनूर शोबों की ताउन से वाकवल गवाड़ू। वज़ीर खारजा जापान सरमायाकारानु ता पाकिस्तान के सरमायाकारी कौलू बलनम वर्कड़ीदा। तहरीक इंसाफ दखपल चेयरमैन खिलाफ द परवेज खटक इल्जामात पर सख्त सरा मुस्तरद कड़ी दी। पार्टी तरफ ने जारी भी बयान की विलिशी विधि 9 मई वाकयात जिम्मेवार चेयरमैन PTI गर्जवल दरूग दी। परवेज खटक द सूबाई सदर पर हैसियत सरा पर टूल फैसलों की शरीको और द एस्टेब्लिशमेंट सरा पर राबिता की बहुमो तर्जुमान से तकड़ीदा कि परवेज खटक दास किस्म इल्जामात लगौलू सरा नवी किंग पार्टी की द मरकजी ओहदे हासिल पर चकर की दे। द पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे असरात द सरमायाकारानु एतमाद बहाल शवे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नन रिकॉर्ड तेजी पर नजर रागलीदा। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की पड़ुंबी जलबानी 2200 ज्यादा पॉइंट सरा द कारोबारी वरस आगाज शवे दे। द हाजियानु वापस लपारा द कौमी एयरलाइन ऑपरेशन नन पर द्वे मोरस बांधे हम जारी दी। इस्लामाबाद पेखवर लाहौर और कराची ता द हाजियानु जाजुन रसीदली दी जबकि ख्वाहिशा 1200 पूरी अजान मल्क वापस रागली दी। पेखवर त जदीना द हाजियानु अवलनी जहाज 13 वरस रागले जबकि 308 हजान मुल्क वापस रागला। अख्तर खत्म दोन पस तजुन मामूलात बहाल शवी दी। सरकारी इदारे अदालतुना और तिजारती मराकज खुलो शवी अलबत्ता बैंक्स ननहुम बंदी। अख्तर खत्म दो सरा द बिजली लोड शेडिंग सिलसिला ब्या शुरू शविदा। मुख्तलिफ इलाकों की द बिजली द पट पटूनी वाकयात रिपोर्ट की गई। स्वीडन की द कुरान मजीद सजवल खिलाफ जद्दा की द इस्लामी मलकुन तंजीम OIC हंगामी गंडा शविदा। OIC खपल बयान की विलीदी च कुरान पाक सजवल नाकाबिल कबूल जुर्म दे पेख सरा टोल उम्मत मुस्लिमा ता तकलीफ रसेदले। OIC दाउम विलीदी च पैगंबर पाक और द कुरान मजीद पकावे बा पर हिज सूरत की बर्दाश्त न करी शी। दस वाकयात मखनीवी लपारा बा पर शरीक बान इकदामात पुरतकवल भी इस्लाम द अमन और मोहब्बत हुक्म वर्कई। कुरान पाक द अल्लाह ताला कलाम दे। मौसमियात द नन नवाखला तर 8 जुलाई पूरी द मल्क बालाई और मैदानी इलाकों की द पशकाल द बारानून शुरू के दो पेशगोई कड़ीदा। दे दौरान बा पख्तूनख्वा पंजाब सिंध और बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाकों की द पशकाल बारान वरीगी। खैबर पख्तूनख्वा की सकल द 10% पूरी इजाफी बारान वरे दो इम्कान सरगन शवे। लुई खारूनों की द अर्बन फ्लडिंग और गरीजा इलाकों की द लैंड स्लाइडिंग खदशातों सरगन के शविदी। बल्खा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा द पेखवर 400 नौखार और मर्दान जिले इंतजामिया द पेशगी हिफाजती इकदामात पुरतकौल लपारा मरासले ले गली दी। न्यूज़ 12 की तरफ से बखैर रागले वायु ज़ैम मुदस्सिर हुसैन द बुलेटिन आगाज बगो द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना द बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड सरा द डील नतीजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नंद कारोबारी हफ्ते मस्बत आगाज शवे दे। स्टॉक मार्केट 2,100 पॉइंट्स इजाफे सरा खलास शवे दे। द लुई अख्तर चुटियानी खत्म दो नपस पड़ू बेवरस बांधे द कारोबारी वरस ची संग शुरू हुआ। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जबरदस्त तेजी वली दलेशवला माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल मुताबिक स्टॉक मार्केट 2,200 पॉइंट्स इजाफे सर मस्बत और रिकॉर्ड इजाफे सर शवे दे। 100 इंडेक्स के 50% इजाफे बानी कारोबार यो घंटे लपारा फ्रीज क्रेशो और देसरा मार्केट की यो घंटा वक्फा वागिस दलेशवा। द वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स यूजर 980 पॉइंट्स इजाफे सरा 3,000 और 393 पॉइंट्स बानी ट्रेडिंग कई। द कुर्बान अख्तर न पस पड़ुंबी रस बांधे द कारोबारी हफ्ते द रिकॉर्ड आगाज दे। बल तरफ तवे लिखी गई चे द बैनुल-अक़वामी मालियाती
مالیاتي فند سره د ډیل نه پس د سرمایه‌کارانو اعتماد بحال شوی دی. نه صرف دا چې د ډالر قیمت کې کمی را روان دی بلکې سره زر هم کراکم شوي دي او پاکستان سټاک ایکسچینج کوم زبردست تیزی لیدلی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینه اجلاس کیږي. غونډې لپاره 9 نکاتي ایجنډا جاری شوی. امکان دی چې وفاقي کابینه د افغان مهاجرینو قیام کې توسیع، هایر ایجوکیشن کمیشن کې ترامیم او د قومي سپورټس پالیسي 15 کلن چې کومه پالیسي ده د هغې منظوري ورکړي. تازه اپډیټس واخلو خپل همکار ایاز خان نه. جی ایاز خان، وفاقي کابینه غونډه کیږي، څه تفصیلات لرئ؟ بالکل مدثر حسین، ډېر اهم غونډه ده د وفاقي کابینې، خاص کر د IMF سره چې کوم معاهده شوې د هغې نه پس دا لومړی ځل دی چونکې اختر کې چوټیانې ګورنمنټ او کابینه ټوله نه وه. د هغې نه پس دا لومړی ورکینګ ډے ده او په دې باندې د کابینه به وزیر اعظم په اعتماد کې دي. IMF سره چې کوم معاهده شوې ده، سټینډ بای اګریمنټ شوی دی د 9 میاشتو لپاره د $3 بلیون. په هغې کې به کابینه په اعتماد کې دي چې په هغې کې حکومت څه فیصلې کړي، څنګه کړي. بل سیاسي ډیولپمنٹ چې کوم په ملک کې دی هغه هم ډېر اهم ایجنډا باندې تاسو کتل. تېره هفته چې کوم دی غونډه د ملک ټول سیاسي لیډرشپ په دوبۍ کې ناستو او د راتلونکي وخت لپاره لایحه عمل ټاکو، خپل پولیټیکل سیاسي مشورې سلا مشورې روانوي او پاور شیرینګ فارموله باندې ډېر خلک داسې چې پاور شیرینګ فارموله باندې په مستقبل کې اتفاق لپاره دغه غونډې کېدلې. دې نه علاوه راتلونکي هفته کې دام خدشه ده چې راتلونکي هفته دوه کې یا څو ورځو کې په ملک کې ډېر اهم سیاسي بدلون دا روان دی. د ملک په دغه کې سیاسي حالاتو کې هغې باندې هم د امن و امان په حالات سره به هم جایزه اخلي. بل څه څنګه تاسو په اوپننګ کې وویل چې د افغان مهاجرینو ته توسیع ورکولو معامله ده. د افغان مهاجرین ته توسیع ورکول چونکې 30 جون باندې هغې ته چې کومه مخکې انټري ورکړه شوه 30 جون پورې دا ورکړه شوه. 30 جون نه پس هغه ټایم ختم شوی د افغان مهاجرین چې څومره دلته دي. امکان دا دی چې دغې لپاره 6 میاشتو پورې توسیع ورکړی شي افغان مهاجرینو ته. په دې کې دې سره سره د سپورټس پالیسي، دغه شان HSC پالیسي او د اسلام آباد د بار چې کوم اسلام آباد کې دننه چې کوم کټسه ده یا د بار ډمپینګ ایریا تعینات کول، داسې مختلف ریګولر ایجنډا آیټمز هم په دغه باندې شته دي. ډېره مننه ایاز خان، تاسو موږ له وفاقي کابینه اجلاس حوالې سره تفصیلات راکول. خبرونو سلسله جاری ده، دلته خلو لنډه شانته مې چېرته مزئ زموږ سره اوسئ. وزیر خارجه بلاول بھٹو زرداری په ټوکیو کې د خپل جاپاني هم منصب سره مشترکه نیوز کانفرنس ته خطاب کړی دی. په دغه موقع باندې بلاول ویلي دي چې جاپان ته مې دا لومړی دوره وه. جاپاني قیادت سره مې د پاکستان او جاپان ترمنځ اړیکو متعلق ګټورې خبرې کړې دي. بلاول ویلي دي چې په دغه موقع باندې موږ تجارت، سولر پینلز، دې نه علاوه انډسټري او سرمایه‌کاري په معاملاتو باندې تبادله خیال کړی دی. وزیر خارجه بلاول بھٹو د جاپان 2 ورځنۍ دورې په موقع باندې ټوکیو کې د جاپان وزیر خارجه سره مشترکه نیوز کانفرنس کړی دی. جاپاني وزیر خارجه بلاول بھٹو دورې باندې د تعلقات او دوه ملکونو ترمنځ همکارۍ باندې مثبت پرمختګ ګرځولې. بلاول بھٹو زرداری مشترکه نیوز کانفرنس ته خطاب په موقع باندې ویلي دي چې پاکستان کې د سیلاب په موقع باندې د جاپان له طرف نه زموږ سره زړه پورې مرستې شوې وې. ویلي دي چې جاپان ته مې لومړی دوره ده. جاپان سره همیشه پاکستان ښه تعلقات پاتې شوي دي او نور هم جاپان سره تعلقاتو کې بهترۍ خواهشمند یو. سرمایه‌کاري، تجارت او نورو شعبو کې تعاون زیاتول غواړو. تحریک انصاف له طرف نه د پارټۍ چیرمن خلاف د پرویز خټک په الزاماتو باندې سخت رد عمل راغلی دی. ویلې شوي دي چې 9 مۍ واقعاتو ذمہوار چیرمن PTI ګرځول دروغ دی. پرویز خټک د صوبایي صدر په حیثیت سره په ټولو فیصلو کې برابر شریک او د اسټیبلیشمنټ سره به په رابطه کې هم و. ترجمان زیاته کړې ده چې پرویز خټک داسې قسمه الزامات لګولو سره په نوي کینګ پارټۍ کې د مرکزي عہدې حاصلولو په چکر کې دی. ترجمان PTI د پرویز خټک ټول الزامات سختۍ سره مسترد کړي دي. زیاته کړې ده چې د پریس کانفرنس نه پس هغه د چیرمن PTI ټولې فیصلې پکې غلطیانې په نظر راځي. که پرویز خټک ته د پارټۍ په فیصلو باندې اعتراض و نو په هغه وخت باندې د پارټۍ عہدې او رکنیت نه استعفا ولې نه ورکړي. ترجمان PTI ویلي دی چې ټول قوم ګواهي ورکوي چې چیرمن PTI خپل 22 کاله سیاست کې همیشه د پرامن احتجاج خبره کړې ده. چیرمن د 15 مۍ او د 26 نومبر درنې هم د انتشار د خدشاتو په وجه باندې منسوخ کړې وې. په 9 مۍ باندې چیرمن PTI د ریاست په قید کې او د هیچا سره په رابطه کې نه و.
ترجمان پی ټی آی په ډاګه کړې ده چې پرویز خټک ته معلومه ده چې پی ټی آی پرېښودو سره د هغه سیاست ختم شوی دی. په چیرمن پی ټی آی باندې الزام تراشۍ سره هغه په نوي کینګ پارټۍ کې د مرکزي عہدې حاصلولو په چکر او لالچ کې دی. په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی روپوش مشرانو گرفتارۍ لپاره د هغوی په کورونو باندې د چاپو وهلو سلسله جاری ده چې پی تر اوسه پورې د پی ټی آی کې متعلق به تاسو ته اپډیټس درکوو. محکمې موسمیات د نن نه تر 8 جولای پورې د ملک په لر او بر کې د بشکال د بارانونو پیشګویي کړې ده. د دوران په لوی ښارونو کې د اربن فلډینګ خدشات هم څرګند کړي شوي دي. غریزه علاقو کې د لینډ سلایډینګ خدشات هم ظاهر کړي شوي دي. محکمې موسمیات ویلي دي چې د بحیره عرب نه مرطوب هواګانې د پاکستان جنوبي علاقو کې داخلي شوي دي. دا هواګانې به تر شماله پورې سفر کوي. د دوران خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان بیشتره علاقو کې به د پشکال د بارانونو لومبۍ مرحله شروع شي. خیبر پښتونخوا کې سږکال د 10% پورې اضافي باران ورېدو امکان څرګند شوی. نننۍ ورځ نه واخله تر 8 جولای په منځ کې به دا بارانونه وریږي. د دوران شهري علاقو کې د اربن فلډینګ او غریزه علاقو کې د لینډ سلایډینګ خدشات څرګند شوي دي. پروینشل ډیزاسټر منیجمنٹ اتھارټي خیبر پښتونخوا په صوبه کې د ممکنه بارانونو، لینډ سلایډینګ او سیلابونو متعلق الرټ جاری کړي. متعلقه اضلاع کې انتظامیه او نور سرکاري محکمو ته بیدار اوسېدو او پیش کې اقدامات پورته کولو هدایات ورکړل شوي دي.